नमस्कार, वीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आज है विश्व पृथ्वी दिन। लोक विज्ञान केंद्र ने छात्रों की साइकिल रैली का आयोजन करवाकर पृथ्वी की रक्षा करने का संदेश पहुंचाया आम जनता तक। सोकड़ा हरिधाम मंदिर के विवादों में हुआ इजाफा। 2 साधकों ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दर्ज करवाई पुलिस शिकायत। कारेलीबाग इलाके में पारिवारिक झगड़े में 25 साल की लड़की की हत्या, आरोपी फरार, पुलिस की तफ्तीश जारी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुपोषण अभियान की शुरुआत करवाई गई है, जिसके तहत शहर की आंगनवाड़ियों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में शियाबाग में मौजूद आंगनवाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बच्चों में मिठाई वितरित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शियाबाग 3 के घटक के अंदर मौजूद नवापुरा खाटकी वार्ड में सुपोषण अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिठाई वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल वार्ड नंबर 13 के काउंसिलर ज्योतिबेन पटेल, वार्ड नंबर 13 के महामंत्री मनीष भाई वाघ और भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 13 के उप प्रमुख देवांग पटेल, जिग्नेश भाई तंबोड़ी और साथ ही पिंटू भाई गायकवाड़ की उपस्थिति में मिठाई वितरण के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करवाया गया। वैसे आपको बता दें कि आंगनवाड़ी के कल्पनाबेन और मेघाबेन की ओर से इस कार्यक्रम में पूरा सहकार भी दिया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी साहेबना એમને એવું હતું કે બાળકો છે એ કુપોષિત ના રહે, સુપોષિત રહે, એના માટેનો આજનો આ કાર્યક્રમ હતો અને દરેક આંગણવાડીમાં મીઠાઈ આપવામાં આવે છે આજે। ત્યારે હું આજ રોજ આવી છું સિયાબાગ 3 નંબરની આંગણવાડીમાં। ત્યાં આગળ કલ્પનાબેન છે, લગભગ મેઘનાબેન પણ છે તથા મારી સાથે મારા મહામંત્રી મનીષભાઈ, મારા સંગઠનની ટીમ, દેવાંગભાઈ છે, પિન્ટુભાઈ છે તથા जिग्नेशभाई पण छे मारी साथे। अमे बधा अहींया घड़ी आव्या छे अने आंगणवाड़ीमां मिठाईनी वेचणी करी छे अने दरेक बाळक कुपोषित ना रहे तेनी काळजी आपणा प्रधानमंत्रीए लीधी छे। तो साथे साथे अमे पण एमने प्रधानमंत्रीए अमने कीधुं छे के तमारे बी आटली काळजी राखवानी, एटले अमे एना माटे आव्या छे तथा दरेक बाळक कुपोषित ना रहे तथा ए लोकोने भोजननी साथे साथे सारूं शिक्षण पण मळे एवा आशयथी अमे अहींया આગળ આવ્યા છે। અને કલ્પનાબેન છે, અમે બહાર થોડીવાર ઊભા રહ્યા ત્યારે અમે જોયું કે સરસ રીતે એ પણ છોકરાઓને ભણાવતા હતા। એટલે આપણું એ ભવિષ્ય છે। અત્યારે આંગણવાડીમાં જેટલા બી બાળકો છે એ આપણા ભવિષ્ય છે। ભવિષ્યને આપણે સુધારવું એ આપણા હાથમાં છે। તો એ આશયથી અમે જરૂરથી કહીશું કે કલ્પનાબેનને પણ અભિનંદન આપીશું તથા મારી સાથે જેટલા પણ આવ્યા છે એ લોકોનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो सफ़ेद गांधी टोपी थी, जो इतने सालों से काफ़ी मशहूर थी, वो अब अचानक ही ओझल होती हुई नज़र आ रही है। दरअसल अब सफ़ेद टोपी की जगह केसरी टोपी ने ले ली है। गांधी टोपी की बजाय अब मोदी टोपी आकर्षण का केंद्र बन रही है। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में गांधी जी की जो गांधी टोपी है वो ओझल हो गई है और उसकी जगह ले ली है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी टोपी ने। दरअसल गुजरात ग्राम विकास संघ संचालित खादी ग्राम उद्योग की बहनों की ओर से 200 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल वाली केसरी टोपी तैयार की गई है और इस मामले को लेकर गुजरात ग्राम विकास संघ के प्रमुख ने ज़्यादा जानकारी भी दी है। ग्राम विकास संघ खादी एम्पोरियम वडोदरा खाते हाल में अत्यारे વધારે પ્રચલિત જે ખાદીની ટોપી આવે છે અને એમાં ભારત સરકાર તરફથી મોદી સાહેબનું એવું ખાસ એ છે, એમનો અનુગ્રહ છે એવો કે જે ટોપી ભાજપની તરીકે નહીં પણ એક રોજગારીને મળી શકે એ માટેની એક ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાને મહત્ત્વતા મળે એ માટેનો આનો ખાસ એમનો અનુરોધ છે કે જે ખાદીમાંથી ટોપી બનાવવામાં આવે છે અને ખાદીના કાપડમાંથી એ સિન્થેટિકની કોઈ ટોપી હોતી નથી।
જેના કારણે શું છે કે જે કાપડ બનાવવામાં આવે છે કે ગ્રામ્યમાં બનાવવામાં આવે છે અને એમાંથી લઈને જે ટોપી બનાવવામાં આવે છે એ ટોપી રોજગારીનું સાધન બની રહે છે. અત્યાર સુધીમાં અમે અમારા ખાદી એમ્પોરિયમ તરફથી લગભગ 500 જેટલી ટોપી આ જ પ્રકારની ખાદીની અને સૂચન કરેલી તે પ્રમાણે બનાવવામાં આવેલી છે અને સપ્લાય કરવામાં આવેલી છે. હજુ અમારું લક્ષ્ય આ તરફ વધારે રહેશે કારણ કે અમને ઉત્તેજન મળ્યું છે અને એ ઉત્તેજનના આધારે અમે આ ટોપીઓ હજુ વધારે બનાવીને લોકોને રોજગારી મળે તે માટે પ્રચલિત થાય તે માટેના પ્રયત્નો અમારા રહેશે. ખાદીની ટોપી મહત્ત્વની છે. અમે વર્ષોથી રાજકારણીઓ તરફથી અને ખાદી તરીકે જે એનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે એને રોજગારીના સાધન તરીકે વાપરવા માટે આ ખાદીની ટોપીનું અત્યારે જે લક્ષ્ય ચાલુ કર્યું છે ભારત સરકાર તરફથી અને લોકોને ગમે છે અને આમે સુકન તરીકે પણ ટોપી ગણાય છે. ખુલ્લા માથા કરતાં ટોપી હોવી જોઈએ એવું પણ માને છે લોકો. એટલા માટે ટોપીનું મહત્ત્વ ઘણું વધારે અત્યારે અને પ્રચલિત થવા માંડ્યું છે. शहर के मांजलपुर इलाके में रहने वाली मीरा राजपूत की निर्दय तरीके से हत्या कर दी गई थी. वैसे हत्या की इस वारदात को 4 दिन से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन अभी तक मीरा राजपूत का हत्यारा पकड़ा नहीं गया है. ऐसे में जिला क्षत्रिय समाज की ओर से मीरा राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कल कैंडल मार्च का आयोजन करवाया गया था, जिसमें क्षत्रिय समाज के लोग बड़ी तादाद में हाथ में पोस्टर बैनर लिए जुड़े थे. दरअसल सभी की ओर से इकट्ठा होकर मीरा राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही कैंडल मार्च का आयोजन कर मीरा को जल्द से जल्द न्याय दिलवाने की मांग भी सभी की ओर से की गई. वैसे आपको बता दें कि इस कैंडल मार्च के तहत शहर कांग्रेस प्रमुख ऋत्विक जोशी, पूर्व नगर सेवक चिराग झवेरी समेत कई राजकीय अग्रणी भी जुड़े थे. આજે શ્રદ્ધાંજલિની સાથે સાથે આજે એને મીણબત્તી પ્રગટાવી અને જે રીતે 16 તારીખની અમારી દીકરી ગુમ થઈ હતી અને 17મી એની ખબર પડી કે એની લાશ મળી છે અને આજે 21 તારીખ થઈ છતાં પણ હજુ સુધી કોઈ સગવડ મળતા નથી. ત્યારે અમારી પોલીસ તંત્રને વિનંતી છે કે ભૂતકાળની અંદર બી તમે જુઓ કે માણેજા ખાતેનો જે કેસ થયેલો, સુરત ખાતેનો થયેલો, જેટલી દીકરીઓના કેસ થયા એ 1 દિવસ 2 દિવસમાં આરોપીઓ પકડાઈ જતા હતા. આ કેસમાં તો અમે આરોપીનું નામ પણ આપેલું છે. તમારે શોધવાનું નથી, ખાલી એને પકડી લાવવાનો છે. તો બી છતાં બી આજે 4-4, 5-5 દિવસ થયા હજુ કોઈ સગવડ મળતા નથી. આજે કોઈની પણ બહેન દીકરી હોય અને ગુમાવે તો કેટલું લાગે? પોલીસ ખાતાનો માણસ હોય તો એની બહેન દીકરી ગઈ હોય તો કેવું લાગે? રાજકારણી હોય એની બહેન દીકરી જાય તો એને કેટલું દુઃખ થાય? કોઈ સામાન્ય માણસ હોય એની દીકરી કે બહેનની જોડે એવું થયું તો કેવું થાય? તો પોલીસ ખાતા એને તમામ લોકોએ સમજવાની જરૂર છે કે આ આપણી જ દીકરી છે અને એની સાથે જે રીતે નિર્મમ કૃત્ય થયું છે, હત્યા થઈ છે અને આજે 4-4, 5-5 દિવસ થયા અને હજુ સગવડ ના મળે એ ખરેખર સારી વાત થતી નથી. એટલે અમારા વિસ્તારના તમામ લોકો, તમામ સમાજ, આજે ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા તમે જુઓ કે આ કેન્ડલ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે અમારી દીકરીને ન્યાય મળે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં માનવ મહેરામણ ઉમટી પડી, બહુ મોટી સંખ્યામાં. કારણ કે આ દીકરીનો સવાલ, મેં કીધું ને, દરેક માણસને દીકરી અને બહેન એના માટેનું જે માન હોય છે. એટલે જ હું પોલીસ તંત્રને કહું છું કે તમારી બી બહેન અને દીકરી હશે, ભૂલથી આવો બનાવ એમની જોડે બી ના બને. રાજકારણીઓની બી બહેન દીકરી હોય છે, એમની જોડે બી આવો બનાવ ના બને. એના માટે દાખલો બેસે એટલી ઝડપથી આરોપીને પકડીને સજા અપાવવાની જરૂર છે અને એની માગણી છે અમારી. અમારી દીકરી ફૂલ જેવી દીકરી હતી
અમારો વિસ્તાર આજે તમે જો બિલકુલ શાંત વિસ્તાર છે અને એમાં આ બનાવ બન્યો છે એ દુઃખદ બાબત છે. એનું આખું કુટુંબ ખૂબ પીડાગ્રસ્ત થયું છે. આખો સમાજ, માજલપુરના તમામ સમાજના લોકો પણ આની અંદર જોડાયા છે. તમે જોયું કેટલા બધા લોકો આજે અહીંયા આવીને દીકરીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી રહ્યા. ત્યારે અમારી વિનંતી છે કે તાત્કાલિક જરૂર પડે તો ક્રાઇમ બ્રાન્ચને કેસ સોંપો, જેને બી સોંપવો હોય, પણ આરોપીને તાત્કાલિક પકડવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે. બહુ દુઃખની વાત છે. અને આજે અહીંયા વડોદરા જિલ્લા ક્ષત્રિય રાજપૂત સમાજ દ્વારા જે આપણા વડોદરાની દીકરી, સંસ્કારી નગરીની દીકરી માજલપુરની, અને જે કરપીણ રીતે એની જે હત્યા, બેરહમીપૂર્વક જે હત્યા થઈ, અને આ સુધી પણ એમને જે એમની હત્યા કરનારા જે છે હત્યારાઓ પકડાયા નથી. તો એક મેસેજ આપવા માંગીએ, સંદેશો આપવા માંગીએ છીએ. અને આજે માજલપુરમાંથી તમામ તમે જુઓ કે પ્રજાજનો પણ જોડાયા છે, અલગ અલગ સંસ્થાવાળા, રાજકીય પાર્ટી બધા જોડાયા છે. એટલે બધાની માંગણી એક જ છે કે આજે અમે એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા છે, મીણબત્તી લઈને શ્રદ્ધાંજલિ આપી, પણ એની સાથે સાથે એના પરિવારને જે ગુમાવ્યું છે એ આપણે સૌ એનું દુઃખ સમજી શકીએ છીએ. ત્યારે આવા દુઃખના સમયમાં અમના પરિવારના સાથે ઊભા છે. અને અમે આપણા માધ્યમથી પોલીસ અને સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ જે બનાવો દિવસે દિવસે વધતા જાય છે, આપણે સંસ્કારી નગરી કહીએ છીએ, શૈક્ષણિક નગરી કહીએ છીએ, અને એમાં તમે જુઓ કે જે રીતે ગુનાખોરી, હત્યાના બનાવો દિવસે વધે છે, ત્યારે વડોદરા શહેરના પોલીસ કમિશનરને આપણા માધ્યમથી કહેવા માગું છું કે બહુ મોટો સવાલ ઊભો થાય છે. આપણે મહિલા સુરક્ષાની વાત કરીએ અને મહિલાઓની સુરક્ષા વડોદરામાં બહુ છે એવી તમે ડાયરી સારી વાતો કરતા હોય, જ્યારે આવા બનાવ બને છે, પોલીસ કમિશનરશ્રીએ આમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ. અને કાયદો અને વ્યવસ્થા નથી જળવાતા, એ પણ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. ત્યારે આમાં હું કોઈ રાજકીય વાત કરવા નથી માંગતો કે આમાં કોઈ રાજકારણની વાત ના હોય, પણ આજે એ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા આવ્યા છે અને જલ્દીમાં જલ્દી ન્યાય મળે એવો અમારો પ્રયત્ન રહેશે. કોંગ્રેસ પાર્ટી હંમેશા એમના પરિવાર સાથે અને સમાજ સાથે છે. જ્યારે પણ અમને યાદ કરશે, બોલાવશે, એમના માટે આવીને રોડ રસ્તા પર એને ન્યાય માટે એમના માટે આંદોલન પણ કરવા તૈયાર છે. અને આવનારા દિવસોમાં વડોદરા શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય તો પોલીસ કમિશનરશ્રીને અમે રજૂઆત પણ કરીશું. બિલકુલ યોગ્ય નથી, નિંદનીય છે. કારણ કે આ નલિયાકાંડથી સિલસિલો જે ચાલુ થયો છે, ગ્રીષ્માબેન, સૃષ્ટિબેન, હેમાબેનની બી કલોલમાં 4-5 દિવસ પહેલા આવી જ રીતે ભર બજારમાં એમના પેટ પર ચપ્પુ મારીને એમના પૂર્વ પતિ હત્યા કરી. આ બહેનનો હત્યારો તો હજી પકડાયો જ નથી. તંત્ર શું કામ કરી રહ્યું છે? જ્યારે આપણે યશસ્વી પ્રધાનમંત્રીજી ગુજરાતના સફર ઉપર હોય અને એમની ગુજરાતની દીકરીઓને અને વેદના જ ના સંભળાતી હોય તો કેટલું યોગ્ય છે? હું આજે ગૃહમંત્રીને એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે મહિલાઓ માટે કંઈક કરો. આવી જ રીતે દીકરીઓને શાકભાજીની જેમ વેતરી દેવામાં આવે છે. ગ્રીષ્માબેનનો હત્યારો એમના હાથ પર છે, છતાં બી એને સજા આપવામાં નથી આપતી, તારીખો જ આપવામાં આવે છે. કેટલું યોગ્ય છે? આ તો ખુલ્લે આમ ગુંડાઓને તમે બે હાથથી કહો છો કે લો બહેનોને આવો મારી, તો માત્ર તમને જેલની અંદર ધકેલવામાં આવશે. પણ મહિલાઓ હવે આ સહન નહીં કરે. જ્યાં સુધી આ દીકરીને ન્યાય નહીં મળે, દરેક દીકરીઓને ન્યાય નહીં મળે, જરૂર પડશે તો ઉગ્રથી ઉગ્ર રજૂઆત કરવી પડશે, આંદોલનો કરવા પડશે, ભૂખ હડતાલ કરવી પડશે તો કરીશું. એમના માટે અમારે જાન પણ આપવી પડે તો આપી દઈશું. પણ દીકરીઓને માટે ગૃહમંત્રીજી કંઈક કરો. એવો દાખલો બેસાડો કે કોઈ આવા કરતા પહેલા એની રૂહ કાપી જાય કે આ વસ્તુ ના કરે, એવો દાખલો બેસાડો. जाफराबाद से 4-5 नॉटिकल माइल दूर समुंदर में एक शख्स गिर गया होने की जानकारी बोट एसोसिएशन के प्रमुख को मिली थी। दरअसल महुआ के मंदिर में जब ये शख्स दर्शन करने के लिए गया था, उस दौरान समुंदर में गिर गया था और वहां पर मौजूद हर भोले बोट के संचालक को इस बात की जानकारी मिली थी, जिसके चलते इस शख्स को समुंदर से बाहर निकाल लिया गया और फिर पुलिस थाने ले जाया गया था। पुलिस ने इस शख्स के रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। इस तरह बोट एसोसिएशन ने समझदारी दिखाते हुए समुंदर में गिरे हुए उस शख्स की जान बचाई। આજે હરભોલે નામની બોટ ફિશિંગમાં જતી હતી જાફરાબાદથી અંદાજે 5-6 નોટિકલ ચાલ્યા પછી એને અચાનક એક અવાજ આવ્યો એટલે એણે જોયું તો એક ભાઈ છે, એક જે ટ્યુબ હોય ટ્રકની, એ ટ્રકની ટ્યુબ ઉપર બેઠેલો હતો ને અવાજ માર્યો એને કે મને બચાવો. એટલે બોટવાળાએ મારો કોન્ટેક કર્યો એટલે મેં એને કીધું કે ભાઈ તમે એને નજીક જાઓ, એને પૂછો અને બોટમાં લઈ લ્યો એને. એટલે બોટવાળા નજીક જાય અને એને બોટમાં લીધો. આ મહુવા તાલુકા બાજુનો માણસ છે ને સવારે
મંદિરે દર્શન કરવા માટે નજીકથી પાણીમાં થઈને જતો હશે ને પાણીમાં ખેંચાઈ ગયો એટલે એને કુદરતી રીતે એનું આયુષ્ય છે કે આજે બોટવાળા નજરમાં પડ્યો અને એની જાન બચી ગઈ છે અને આ બોટવાળાને પણ ધન્યવાદ છે અને અત્યારે હાલમાં પોલીસ સ્ટેશને એને લાવવામાં આવેલ છે અને પોલીસ દ્વારા તેમના કુટુંબોનો સંપર્ક કરી અને હમણાં ટૂંક સમયમાં તેમના કુટુંબીઓ આવી એને ઘરે લઈ જશે એટલે પોલીસ સ્ટાફનો પણ આભાર છે અને બોટ જે હરભોલે બોટવાળાએ બચાવ્યો એનો હું અંતરથી આભાર માનું છું। जन आरोग्य सुखाकारी अभियान के तहत जूनागढ़ के केशोद के सरकारी अस्पताल में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन करवाया गया। इस वक्त जन आरोग्य सुखाकारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जगह जगह पर ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन हो रहा है। ऐसे में जूनागढ़ के केशोद की सरकारी अस्पताल में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन करवाया गया था और इस मेले के तहत आम जनता तक आयुष्मान कार्ड और सरकार की अन्य योजना के कार्ड का लाभ पहुंचाया गया। वैसे केशोद के कई लोगों ने मेले में उपस्थित रहकर इन सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। इसके अलावा इस मेले के तहत जूनागढ़ के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम की ओर से मरीजों का इलाज भी किया गया। लकड़ीपुरा में सालों पुरानी बरसाती कांस मौजूद है। दरअसल वहां पर स्लैब बनते गए हैं और चैम्बर्स बनते जा रहे हैं। ऐसे में जो गंदगी होती है उसकी वजह से महानगर पालिका को वहां साफ सफाई करवानी पड़ती है, जिसके चलते स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की ओर से इस मामले प्रतिक्रिया देते हुए लोगों से कांस में गंदगी ना करने की और साफ सफाई बरकरार रखने की अपील की गई है। વડોદરા શહેર જે રીતે વિકાસ કરતું રહ્યું છે એમાં આપણે જોયું છે કે ગાયકવાડ રાજાના સમયથી લકડી પુલ મુકામે એક કાંસ છે એ ખૂબ વર્ષો જૂની કાંસ છે ને ખુલ્લી કાંસ છે। આવનાર સમયમાં જે પ્રકારે વર્ષો પહેલાં કાંસો બની છે એમાં આપણે જોયું છે કે સ્લેબ ભરતા ગયા, ચેમ્બરો બનતી ગઈ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગનો એક પણ ટકોર છે। એના ભાગરૂપે એક આપણા માધ્યમથી લોકોને પણ એક અપીલ કરી રહ્યો છું, કોર્પોરેશનના જે પણ મિલકતો છે એ આપણી જ મિલકતો છે, એમાં ક્યાંય પણ પ્રકારનું નુકસાન કોઈને પણ પોસાય એમ નથી। એ સાથે જે પ્રકારે વરસાદી ચેનલ રૂપારેલ કાંસ છે, ભૂખી કાંસ છે, મસિયા કાંસ છે, અન્ય કોતરો છે, એમાં CND પ્રકારનું ડમ્પિંગ થાય છે, અન્ય પ્રકારના ડમ્પિંગ થાય છે। કોઈ પણ પ્રકારનું જે પણ વસ્તુ એમાં નાખવામાં આવે છે એ કોર્પોરેશનની ટીમ ખૂબ મહેનત કરીને બહાર કાઢીને ફરીથી એને જીવંત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે। એ જ રીતે રૂપારેલ કાંસ જે સાઉથમાં પાણી વહે છે એમાં બોટલ નેકથી અમે ગત વર્ષે પણ શરૂઆત કરી હતી કે પાણી ઝડપથી શહેરમાંથી બહાર નીકળે। આના ભાગરૂપે આ જ પ્રકારે જે સ્લેબવાળી ચેનલો છે એમાં આ વખતે અમે એવું પણ કર્યું છે કે વચ્ચે વચ્ચેના પોર્શનમાં એને તોડીને અંદરનો જે મલબો છે એ પણ બહાર કાઢ્યો છે। વર્ષો પહેલાં સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઇનના આધારે માણસો નીચે ઉતારવાનું પણ આપણે જોખમ નથી લેતા, જેથી કરીને આ પ્રકારની એક કામગીરીને ઓપ આપ્યો છે। એ જ પ્રકારે ભૂખી કાંસમાં જે છાની જે આપણી સોલાર પેનલ છે ત્યાંથી એક નવીન વસ્તુ એડ કરી છે, એનાથી ભૂખી કાંસમાં પણ ખૂબ મોટો રાહત મળ્યો છે। આવનાર સમયમાં આપણે બધાને એક અપીલ પણ કરીએ છીએ કે જે તે પ્રકારની ગમે તે વસ્તુ ચેનલમાં ન નાખે, ચેમ્બરમાં ન નાખે અને ચેનલોને ચોખ્ખી રાખીએ તો આ પ્રકારની ઘટનાઓથી આપણે બચી શકીશું। એની બિલકુલ સફાઈ થઈ રહી છે, એક ફેઝમાં બાકી છે, એ શરૂઆત થઈ ગઈ છે। આવનાર સમયમાં ખૂબ ઝડપથી આનો નિકાલ આવશે। કુવાથી માંડીને તરસાલીથી માંડીને કપૂરેથી માંડી વાઘોડિયા તરફ જે રિવર્સમાં આપણે આવીએ તો વુડા અને કોર્પોરેશનને સંયુક્ત NHAI પણ એમાં સંપર્કમાં છે। અમે એની બેઠકો અમારી થઈ રહી છે અને હાઈવેથી બહાર પણ ये चैनलનું पानी खूब झड़पથી निकले एवो प्रयास है। सोखड़ा हरिधाम मंदिर से एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं। दरअसल अब एक साधक की ओर से प्रेम स्वरूप स्वामी के
समर्थकों में शुमार सरल स्वामी पर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल सरल स्वामी पर इस साधक ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर इस साधक की माने तो 31 मार्च 2022 को तालुका पुलिस थाने में साधक की ओर से सरल स्वामी महाराज के खिलाफ शिकायत की अर्जी दी गई थी, जिसके चलते वडोदरा तालुका पुलिस की ओर से आज इस साधक को बुलाया गया था और साधक की ओर से कई सनसनीखेज बातों को आज साझा किया गया। दरअसल इस साधक की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उसके मुताबिक सबसे गंभीर आरोप गलत तरीके से शारीरिक छेड़छाड़ का है और जब इस मामले में साधक की ओर से विरोध जताने की कोशिश की गई थी तब साधक का सामान जब्त कर उसे मंदिर परिसर से बाहर निकाल लिया गया था। पासपोर्ट समेत सारा सामान उस साधक का जब्त कर लिया गया था। ऐसे में इस पीड़ित साधक की ओर से मीडिया के सामने अपने बुरे अनुभव को साझा किया गया है। 31 मार्च 2022 रोज मैं फरियाद नोंधाई थी અને 2 દિવસથી પોલીસની નોટિસ આવી હતી હાજર રહેવા માટે, એટલે હું આજે હાજર રહી હતો અને મેં હરિધામ મંદિરની અંદર 9 વર્ષ ને 8 મહિના મેં સેવા આપી છે। એમાં 4 વર્ષ રસોડાના સ્વામી એટલે સરળ સ્વામી જોડે મેં સેવા આપી છે। પછીના 4.5 વર્ષ પ્રગટ ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામી છે, એમના સેક્રેટરી પવિત્રભાઈ એમની જોડે મેં સેવા આપી છે। જ્યારે પહેલાં 4 વર્ષ હું સરળ સ્વામી જોડે હતો ત્યારે મારી જોડે સરળ સ્વામીએ સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ કરવાની ટ્રાય કરી હતી 4 થી 5 વખત, પણ ત્યારે મારી સાથે તેજસ કરીને એક દીકરો હતો કામરેજનો, જેની તો અત્યારે ડેથ થઈ ગઈ છે અને એની સાથે મેં 2 થી 3 વખત સરળ સ્વામી જોડે મેં જોયા હતા સેક્સ કરતા। અને ત્યાર પછી હું સ્વામીજી પવિત્રભાઈ જોડે સેવામાં હતો। ત્યાર પછી સ્વામીજી સ્વધામ પધાર્યા પછી હું જ્યારે કેમ્પસમાં 4 થી 5 મહિના મેં સેવા આપી છે। 4 થી 5 મહિના સેવા આપી ત્યારે ઘણી રીતે સંતો દ્વારા જેએમ દવેના એટલે કે સુખડાના અને આસોદના એ લોકોના ગ્રુપ દ્વારા મને મારીને કાપી નાખવાની પણ ધમકી આપી છે। કેમ્પસમાં ફરતા હોય ત્યારે એ લોકો મને ઘણી બધી ગાળો આપે, મેન્ટલ ટોર્ચર પણ કરતા હતા। એટલે જેએમ દવે, ત્યાગ સ્વામી, પ્રેમ સ્વામી, જેએમ દવે અને એમના થ્રુ મારો 4 વર્ષથી પાસપોર્ટ પણ એમની પાસે જ છે, જે મને આજ સુધી એ લોકોએ આપ્યો પણ નથી। અમે ત્યાગ સ્વામીને 3 થી 4 વખત મેસેજ અને કોલ દ્વારા પણ રિમાઇન્ડર કર્યું છે, પણ આજ સુધી હજી એમણે અમને પાસપોર્ટ આપ્યો નથી। હા, એ સરળ સ્વામી જ છે, જેનો મહિલા સાથે પણ સંબંધ છે, એ મેં દર્શાવ્યું છે। એ હું જ્યારે પહેલાં 4 વર્ષ હરિધામમાં આવ્યો ત્યારે મારી સાથે એમણે સેક્સ્યુઅલ ટ્રાય કરવાની ટ્રાય કરી હતી। એની સાથે મારી પાસે પુરાવા નથી, પણ હું જ ખુદ એક છું કે જે મને ખબર છે મારી જોડે જે ટ્રાય થયું છે એ જ મેં લખીને આપ્યું છે। એ સમયે મને યોગ્ય નહોતું લાગ્યું, પણ એમને જે અત્યારે મારી સાથે સંબંધ એમણે જે મારો પ્રબોધ સ્વામી સાથે હેતથી છે અને હું પ્રબોધ સ્વામીને ગુરુ માની અત્યારે સ્વીકારું છું, એટલા માટે એમણે બી પ્રબોધ સ્વામી સાથે જે એક રાતના એમણે મારવાનો અને એમને જે ફેંટ પકડવાનો જે ટ્રાય કર્યો હતો, એટલે એ પણ યોગ્ય નહોતું। એટલા માટે મને યોગ્ય લાગ્યું કે હવે સરળ સ્વામીએ જે મારી સાથે કર્યું એ બહાર આવવું જોઈએ, એટલા માટે હું આ ફરિયાદ નોંધાવી છે। આજે મારું આજથી 4-5 વર્ષ પહેલાં મારી સાથે કર્યું હતું, પણ એક સાધુ તરીકે એમણે જે નિભાવતા હતા એટલે મને યોગ્ય લાગ્યું, પણ અત્યારે મારા ગુરુ તરીકે હું પ્રબોધ સ્વામીને સ્વીકારું છું। તો ત્યારે એમની સાથે જે ગુરુ પ્રબોધ સ્વામી છે એમની સાથે જે એમણે એક રાતે ફેંટ પકડી છે અને મારવાનો ટ્રાય કર્યો છે, એટલે એ ના, મેં ત્યારે કોઈ મેનેજમેન્ટને જાણ નહોતી કરી। ત્યારે મને યોગ્ય નહોતું લાગ્યું કે એક સંત તરીકે એમને યોગ્ય મારે ના ઠેરવવા જોઈએ કે ખરાબ રીતે, પણ અત્યારે જે એમનું વર્તન હતું મારા ગુરુ સાથેનું, એટલે મને યોગ્ય લાગ્યું કે હવે એમનું આ જે મારી સાથે કર્યું છે બહાર આવવું જોઈએ અને એમની માટે કાનૂની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ। प्रबोध स्वामी गुट के एक साधक की ओर से प्रेम स्वरूप स्वामी महाराज और उनके समर्थक स्वामियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। दरअसल इस साधक के मुताबिक साल 2014 से ही हरिधाम सोखड़ा मंदिर में इस साधक की ओर से सेवाएं दी जा रही थी। दरअसल उसकी सेवा के दौरान इस साधक के ऊपर एक्यूप्रेशर, मालिश समेत की सेवाएं देने के लिए दबाव किया जाता था, ऐसे आरोप इस साधक ने लगाए हैं। हालांकि जब साधक की ओर से ऐसी सेवाएं देने से इनकार किया जाता था तब उस पर अत्याचार भी किया जाता था, ये आरोप भी इस साधक की ओर से लगाया गया है। दरअसल इस साधक के साथ मंदिर परिसर में काफ़ी अमानवीय व्यवहार होता था
और इसके अलावा पासपोर्ट समेत के विभिन्न दस्तावेज जो इस साधक के थे उसे भी जबरन तौर पर मंदिर में दबाए रखे गए हैं, ऐसा भी इस साधक का कहना है। ऐसे में इस साधक की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको सुनाते हैं। અમે 31 તારીખે ફરિયાદ કરી હતી પોલીસ સ્ટેશનમાં અને આજે અમે 2 દિવસ પહેલાં પોલીસની અરજી આવી કે સ્ટેટમેન્ટ આપવા માટે તમે પોલીસ સ્ટેશન આવવું પડશે 2 દિવસમાં, એટલે આજે બીજો દિવસ થયો છે એટલે અમે આજે અરજી આપવા આવ્યા છે। અમે 2014થી હરિધામમાં હતો, સેવા કરતો હતો, એક સેવક તરીકે, અને ફરિયાદ મારી એ છે કે અમારો પાસપોર્ટ જમા કર્યો છે એમને અને મેન્ટલી ટોર્ચરને લીધે આજે ફરિયાદ કરી છે। મેન્ટલી ટોર્ચર એટલે અમને હેરાન કરતા હતા, ગમે તેમ બોલે। હું પોતે પ્રેમ સ્વામીની સેવામાં હતો અને 4.5 વર્ષ મેં એમની સેવા કરી છે, પર્સનલ સેવક તરીકે, પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ તરીકે, બધી જ પ્રકારની સેવા કરતો હતો હું। પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી, ત્યાગ વલ્લભ સ્વામી, સરળ સ્વામી અને જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્વામીને વિરુદ્ધમાં અરજી આપી છે। હરિપ્રસાદ સ્વામી સ્વધામ પધાર્યા પછી 2 પક્ષનું વલણ થઈ ગયું હતું અને એમાં હરિધામ કેમ્પસમાં એક તરફી વલણ હતું જે જાહેર મીડિયામાં બધાને દેખાય જ છે। ગઈકાલે જે 2 વિદાય લીધી સંતોએ, ઘણા સંતોએ, એટલે એક તરફી વાતાવરણ હતું। હું પ્રબોધ સ્વામીમાં બિલીવ કરતો હતો અને પ્રેમ સ્વામીની સેવામાં હતો, એટલે પ્રેમ સ્વામી મને એમની સેવામાંથી છૂટો કરી દીધો, કોઈ પણ કારણ આપ્યા વગર અમને કાઢી મૂક્યા, કેમ કે અમને હેરાનગતિ એટલી બધી હતી એટલા માટે। અને પછી અમે કીધું પ્રેમ સ્વામીને કે સ્વામી અમે આવી રીતે છે, અમને ફાવતું નથી। હું બધી જ પ્રકારની સેવા કરતો હતો પ્રેમ સ્વામી, એક્યુપ્રેશર કરવું, ડ્રાઇવિંગ, રસોઈ, બધું જ ટોટલી। અમે બસ લીગલી જે કંઈ કાર્યવાહી હોય એમાં અમને જવાબ મળે એ જ અમે ઈચ્છીએ છીએ। એક તરફી વલણ હતું એટલા માટે જ કે મારું પાસપોર્ટ જમા છે, પછી પ્રેમ સ્વામીએ મને સેવામાંથી છૂટો કર્યો કોઈ પણ કારણ આપ્યા વગર, અને સરળ સ્વામીએ હું વચ્ચે એક વખત ઘરે જતો હતો તો મારો કોઈ પણ એમની જવાબદારી નથી, લીગલી જવાબદારી એમની કોઈ હતી નહીં, તે છતાં મારો સામાન એમણે ચેક કર્યો। અને જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્વામી, હું પ્રેમ સ્વામીની સેવામાં હતો ત્યારે ઘણી બધી વખત મને ટોર્ચર કરતા, વગર કામનું હેરાન કરે, વગર કામનો ગુસ્સો કરે। પ્રેમ સ્વામીએ એક વખત, ઘણી બધી વખત આવી રીતે એમનો નેચર કે ગુસ્સાવાળો, ગરમ થઈ જાય ગમે ત્યારે, અને પછી એમણે મને એક વખત કહ્યું હતું, મેં કીધું પ્રેમ સ્વામી મને બધી પ્રકારની સેવા કરતો, ઘણી સેવા મને યોગ્ય નથી લાગતી, તે છતાં મેં એમને કીધું સ્વામી આ સેવા મારાથી નહીં થાય, મને નહીં ફાવે, તો મને સેવામાંથી છૂટો કરો અથવા તો બીજી સેવામાં મૂકી આપો। એક્યુપ્રેશર કરવી અને નવડાવવું, માલિશ કરવી, એ બધી સેવા મને પસંદ નથી। મેં એમને કીધું કે મને સ્વામી પસંદ નથી આ બધી સેવાઓ, હું બીજી બધી સેવા હું યોગ્ય રીતે કરીશ પણ આ સેવા મને પસંદ નથી। અને એક રીતે પછી મેં કીધું કે મને સ્વામી આવી રીતે ધમકી। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज्ज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com near Circuit House at Statue of Unity, Kevadia. Contact number 958-664-7777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के छात्रों के हित में लगातार आवाज़ उठाई जाती है। ऐसे आपको बता दें कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की हर फैकल्टी के पहले साल के इम्तिहान हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पहले साल के इम्तिहान के परिणामों की घोषणा नहीं हुई है, जिसके चलते छात्र दुविधा में है। ऐसे में ABVP की ओर से इस मामले में आवाज़ उठाते हुए आज यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर नारेबाजी करते हुए इस मामले में विरोध प्रदर्शित किया गया और साथ ही आवेदन पत्र देते हुए ये मांग की गई कि जल्द से जल्द पहले साल के छात्रों के परिणामों की घोषणा की जाए। आज रोज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP द्वारा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, होम साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक, MSU તમામ ફેકલ્ટીના આજે ફર્સ્ટ યરના પરિણામ હજુ સુધી યુનિવર્સિટી દ્વારા જાહેર કરવામાં નથી આવ્યા। યુનિવર્સિટીના અહેવાલ મુજબ 45 દિવસની અંદર પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવે, પણ આજે 60 દિવસની મુદ્દત હોવા છતાં પણ યુનિવર્સિટીનું પેટનું પાણી હલતું નથી। આની પહેલાં પણ અગાઉ વારંવાર રજૂઆત યુનિવર્સિટીને કરતા એ વખત લોભ લાલચ ચાલતા, પણ આજે તો દર્શન મારુ સરને રજૂઆત કરી અને ચોક્કસ બાહેધરીનો સમય લેવામાં આવ્યો હતો અને દર્શન સર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે 15 દિવસની અંદર દરેક ફેકલ્ટી વાઇઝ क्रमानुसार परिणाम जाहिर कर देवामां आवशे। वडोदरा शहर पुलिस की ओर से कई अच्छे कार्य किए जाते हैं। ऐसे में पुलिस की ओर से एक और सराहनीय कार्य किया गया है। दरअसल गोत्री पुलिस थाने के PI VR वानिया की अगुवाई में आज महा रक्तदान शिविर का आयोजन गोत्री पुलिस थाने पर किया गया था, जिसके तहत गोत्री इलाके के लोग और गोत्री पुलिस थाने के सभी पुलिस कर्मियों की उपस्थिति रही थी और सभी ने मिलकर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर A डिवीज़न के ACP AV राजकौर भी उपस्थित रहे थे और साथ ही PI VR वानिया के परिजनों की ओर से भी इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया गया था। आज रोज गोत्री पुलिस स्टेशनना PI श्री VI वाणिया साहेबनी पहल अने प्रयत्नों ने आधारे जे किडनी ने लगता डिजीज है अने एमां ज्यारे ब्लडनी जरूर पड़ती होय छे त्यारे एक प्रजा अने पुलिस वच्चेनो एक सेतु जळवाई रहे, कोमी संवादिता जळवाई रहे एवा पवित्र हेतुथी गोत्री पुलिस स्टेशन खाते ब्लड डोनेशन केम्पनुं खूब सरस मजानुं आयोजन करवामां आवेलुं छे। मने कहेता खुशी थाय छे के आजना आ ब्लड डोनेशन केम्पनी अंदर मारा पुलिस परिवारना भाईओ बहनोए तेमज पब्लिकमांथी पण घणा बधा लोकोए खूब सारो सहकार आप्यो छे। एक पवित्र दान कर्युं छे, रक्तदान कर्युं छे। अमे आशा राखीए छीए के आ जे रक्तदान थयुं एनाथी जे किडनी ने लगता प्रॉब्लेमोवाळा लोको छे एमने चोक्कसपणे जरूरियात प्रमाणेनी मदद मळी रहेशे, फायदो थशे। आ जे ब्लड डोनेशन केम्पनुं ने आयोजन छे एनी अंदर अमारा पुलिस कमिश्नर श्री शमशेर सिंह साहेबनी जे दीर्घदृष्टि छे एना आधारे आ तमाम आयोजनों करवामां आवी रह्या छे। अत्यारे रमजान महीनो चाले छे अने साथे साथे एक सुरक्षा संवाद लोको जोड़ेनी नजीकता रहे, लोकोने कंई पण तकलीफो होय तो ए पुलिसनी नजीक आवे, पुलिसनी आगळ रजूआत करे अने पुलिस लोको सुधी जाए, मोहल्लाओमां जाए, मोहल्ला मीटिंगो करे। आ बधुं पण अमारा D डिविजननी अंदर सतत आ बधी प्रक्रियाओ पण चालू छे अने खूब ज सारुं एवुं वातावरण रचायुं छे અને એની અંદર આજનો આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ એ મોરપીંછ સમાન છે
હું તમામ જે બ્લડદાતાઓ છે એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાથે સાથે મારા પોલીસ પરિવારના ભાઈઓને પીઆઈ વી આર વાણિયા સાહેબને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. सनशाइन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से चौथे समूह विवाह का आयोजन करवाया गया, जिसमें विशेष तौर पर उपस्थित रहकर दिलीप सिंह गोहिल बापू की ओर से 12 कन्याओं का कन्यादान किया गया। शहर के गोत्रे इलाके में मौजूद इंदिरा पार्क सोसाइटी में सनशाइन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से चौथे सामूहिक विवाह का आयोजन करवाया गया था। दरअसल इस आयोजन के तहत 12 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर शहर के दिलीप सिंह गोहिल बापू विशेष तौर पर उपस्थित रहे और उनकी ओर से 12 कन्याओं का कन्यादान करवाते हुए उन्हें चांदी की पायल भेंट दी गई। वैसे इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन पिंकीबेन सोलंकी और संजय भाई सोलंकी की ओर से किया गया था और इस मौके पर सनशाइन चैरिटेबल ट्रस्ट के कारोबारी समिति के होद्देदार भी उपस्थित रहे थे और उपस्थित सभी की ओर से नए जोड़ों को आशीर्वाद दिए गए। आज रोज सनशाइन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समूह लग्नનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ ચતુર્થ સમૂહ લગ્ન છે અને ત્રિવેણી ગરબા ગ્રાઉન્ડ સારાભાઈ ખાતે આ વોર્ડ નંબર 10માં લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અમે ગરીબ દીકરીઓને દર વર્ષે લગ્ન કરાવીએ છીએ અને હું આપના માધ્યમથી સમાજના દરેક લોકોને, તમામ લોકોને નમ્ર વિનંતી કરવા માગું છું કે આ મોંઘવારીના સમયમાં આપણે દીકરીઓને સારી રીતે લગ્ન નથી કરી શકતા, કરિયાવર નથી આપી શકતા, તો આપ સૌ સમૂહ લગ્નમાં જોડાઓ એવી અમારી શુભેચ્છા। આજે જે વડોદરા શહેરની અંદર સનશાઇન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના જે ટ્રસ્ટી તરીકે પિંકીબેન સંજયકુમાર સોલંકી તથા સંજયભાઈ સોલંકી બંને જે વડોદરા શહેરની અંદર જે વાલ્મીકી સમાજના જે કંઈ આયોજન કરતા છે અને એમને એક સારું એક આજે આયોજન કરેલ છે અને એની સાથે આજે 12 જોડા એક સંસારની અંદર પ્રભુતાના પગલાં પાડ્યા છે, તો એમનું જીવન સુખમય રહે અને એમનું જીવન શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સુખીમય જીવન નીકળે એવા મારા આશીર્વાદ છે। સનશાઇન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત આ ચોથું વર્ષ છે અને 12 જોડા છે અને વાલ્મીકી સમાજ નહીં પણ સર્વ સમાજના લગ્ન કરીએ છીએ અમે। આ ચોથું વર્ષ છે એટલે તમામે તમામ સમાજના લગ્ન કરીએ છીએ અને આવતા વર્ષે પણ આ જ રીતે કરવાના છે। શહેર અને જિલ્લા અને કોઈ પણ જાતિના લોકો આમાં જોડાઈ શકે, હિન્દુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, પારસી કોઈ પણ આવી શકે એવી અમે બધું જ રીતે વ્યવસ્થા રાખી છે। फलों का राजा आम इस बार और भी ज़्यादा महंगा हो गया है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते पहले ही पिछले 2 सालों से हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं और आम के दाम भी अब आसमान छू रहे हैं। दरअसल न सिर्फ कोरोना महामारी बल्कि इस साल आए ताउते तूफान की वजह से आम की फसल काफ़ी कम हुई है। वडोदरा शहर के होलसेल फल मार्केट में पहले रोज़ाना 30 ट्रक भरकर आम आते थे, लेकिन अब केवल 3 ट्रक भरकर ही आम आते हैं। वैसे आम जनता आमों की खरीदारी तो करना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से आम के दामों में इजाफा हो रहा है, आम जनता के लिए भी आम खरीदना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ऐसे में व्यापारी की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में, आइए आपको सुनाते हैं। અને કેરીનો ભાવ આ વખતે વધારે જ છે ગયા વખત કરતાં અને કેરીનો પાક ઓછો છે, કારણ કે 2-3 વખત જે માવઠા થયા એમાં જે આંબાનો મોર હોય એ ખરી પડ્યો, એના લીધે ફળ થાય નહીં, એટલે એકચ્યુઅલી પાક જ ઓછો છે, એના લીધે ભાવ વધારે છે। જી, આપણે શું ભાવ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે કેરીનો? અત્યારે બદામ કેરી 120 રૂપિયા કિલો ચાલે છે અને કેસર કેરી લગભગ 250 રૂપિયા કિલોની આસપાસ રિટેલ આ છૂટકનો ભાવ। પબ્લિકનો રિસ્પોન્સ મળે છે? કેસર હજુ પબ્લિક માગે છે પણ આ ભાવમાં લેવા માટે એક્સેપ્ટ નથી કરતી, એટલે હજુ ભાવ ઓછો થાય અને જેમ ફળ આવશે એમ ભાવ થોડો ઓછો તો થશે જ, આ ભાવ તો નહીં જ રહેવાનો। તમને લાગે છે આ વાતાવરણના પલટાને લઈને પાકને નુકસાન થતો હોય ને? હજુ એવું સાંભળાય છે હમણાં કે માવઠું થવાનું છે 2 દિવસ, તો હજુ કેરી ઓછી થશે, એટલે કદાચ ભાવ આ વર્ષે ઓછા ના બી થઈ શકે। તો એક વેપારી તરીકે તમારી શું પ્રતિક્રિયા છે? એકચ્યુઅલી અમારું સેલિંગ સમથિંગ જો 50% થી 70% સેલિંગ ઓછું થઈ ગયું છે। તમને કેટલી જે પ્રોફિટ હોય એ કિલો દીઠ તો એ જ રહેવાનું છે, જે 100 રૂપિયા કિલો હોય કે 50 રૂપિયા કિલો પ્રોફિટ જે મળતું હોય 10% એ જ મળવાનું છે, એટલે પણ સેલિંગ ઓછું થઈ ગયું એટલે
ધારો કે અમે દિવસની 200 કિલો કેરી વેચતા હોય એની જગ્યાએ 50 કિલો કેરી કે 80 કિલો કેરી વેચાય છે, 200-300 કિલો કેરી વેચાતી નથી એવું છે. એટલે પ્રોફિટ આમ જોવા જઈએ તો પ્રોફિટ બી ઓછો થઈ જાય. આપણે અહીંયા કેરી ક્યાંથી આવે છે? આપણે હમણાં બદામ કેરી છે તે બેંગ્લોરની આવે છે અને કેસર કેરી છે તો વલસાડની આવે છે. જૂનાગઢની તો જો ચાલુ થઈ નથી. અહીંથી દર વર્ષ કરતાં કેરીનો ભાવમાં ખૂબ જ વધારો છે ને અમારે રોજ જ કેરી ખાવામાં જોઈતી જ હોય છે ને બાળકો પણ જીદ કરે છે એટલે અમે કાયમ અહીંથી જ લઈએ છીએ. જી, પણ આ વખતે મોંઘવારી વધી ગઈ છે તો એના પર તમે શું કહેશો? મોંઘવારી તો ગયા વર્ષ કરતાં પણ સરસ, કેરી તો વધારે છે ભાવ, પણ તોય અમે ખરીદીએ છીએ. 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिन मनाया जाता है। ऐसे में विश्व पृथ्वी दिन को मनाते हुए आज जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसके चलते वडोदरा शहर में जो लोक विज्ञान केंद्र मौजूद है उसकी ओर से भी विश्व पृथ्वी दिन को मनाते हुए साइकिल रैली का आयोजन करवाया गया। दरअसल स्कूल के 50 से अधिक छात्रों को जोड़ते हुए साइकिल के आगे पोस्टर बैनर लगवाकर लोगों तक विश्व पृथ्वी दिन का संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ लोक विज्ञान केंद्र के संयोजक दिनेश गांधी की ओर से करवाया गया और इस मौके पर स्थानीय कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे की मौजूदगी भी दर्ज की गई। આજના દિવસે આજે મારા યુવા ભાઈઓ છે તેમજ સ્કૂલના ટીચરો પણ સાથે જોડાયા છે અને આજના દિવસે લોકવિજ્ઞાન ભવનથી લઈને સુભાનપુરા વિસ્તારમાં આવેલા જે ઝાંસી રાની સર્કલ છે ત્યાંથી નૂતન વિદ્યાલય છે, પદ્માવતી વિદ્યાલયથી થઈને ફરીથી લોકવિજ્ઞાન ભવન ખાતે આ રેલીનું પૂર્ણાહુતિ થશે. સાથે વિદ્યાર્થીઓ જે જોડાયા છે તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આવી જ રીતે જ્યાં પણ પ્રદૂષણની વાત આવે તો સમગ્ર વિસ્તારના લોકો પણ ધ્યાન રાખે. પાણી જળ એ જ જીવન છે, જમીન પણ આપણા માટે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રદૂષણ પણ આપણાને હાનિ કરી રહ્યું છે, કેમ કે તમે જોયો કે પ્રદૂષણના કારણે જ કોરોના જેવી મહામારીનું જ્યારે સ્થાન મળ્યું છે અને તેને નાબૂદ કરવા માટે એકમાત્ર છે કે આપણે પ્રદૂષણનો વ્યય ઓછો કરીએ અને સમગ્ર દેશની અંદર એક ઝુંબેશ ઉઠાવીએ કે સ્વચ્છ ભારત, સ્વચ્છ હિન્દુસ્તાન અને સ્વચ્છ દુનિયા. તેને ધ્યાનમાં રાખીને જ આજના દિવસે જે પૃથ્વી સ્થાપત્ય દિવસે ફરીથી એક વખત શુભેચ્છા પાઠવું. सावली के गोदामपुरा सड़क से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर केईसी केबल बनाने की कंपनी मौजूद है। इस कंपनी में आग अचानक ही आग लगने की घटना घटी, जिसके चलते दमकल विभाग को जानकारी दे दी गई। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और दमकल विभाग की टीमों की ओर से आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि आग इतनी भीषण लगी कि दूर दूर तक आग के धुएं दिखाई पड़ रहे हैं। गुजरात राज्य के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रमुख डॉक्टर प्रशांत कोराट की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाइक रैली का आयोजन करवाया गया है। दरअसल ये बाइक रैली गुजरात के विभिन्न इलाकों में घूमने वाली है, जिसके तहत अब ये बाइक रैली तिलकवाड़ा देवलिया चौकड़ी जा पहुंची, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों की ओर से बड़ी तादाद में उपस्थित रहकर आदिवासी नृत्य कर इस बाइक रैली का स्वागत किया गया। इसके अलावा वहां पर उपस्थित सभी की ओर से बाइक रैली का स्वागत करते हुए पटाखे भी जलाए गए और बाइक रैली का भव्य तौर पर तिलकवाड़ा में स्वागत हुआ। ભારતીય જનતા યુવા મોરચા ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 6 એપ્રિલ એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્થાપના દિવસથી આ યાત્રાની શરૂઆત થઈ હતી અને આજે 16મા દિવસે આ યાત્રા
સવારે વડોદરા મહાનગરથી શરૂઆત કરીને વડોદરા જિલ્લા, છોટાઉદેપુર જિલ્લામાંથી નર્મદા જિલ્લામાં પહોંચી છે. આ યાત્રા 25 તારીખે સુરતમાં આનું સમાપન, ભવ્ય સમાપન રાખવામાં આવ્યું છે. આ યાત્રા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે નીકળી છે. જ્યારે દેશ આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના વડપણ હેઠળ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે, ત્યારે નરેન્દ્રભાઈનો સંદેશ ગુજરાતના યુવાનો સુધી પહોંચાડવા માટે થઈને નવ ભારતનો સંદેશ, આત્મનિર્ભર ભારતનો સંદેશ ગુજરાતના યુવાનો સુધી પહોંચે એમ નિમિત્તે આ યાત્રા નીકળી છે. तिलकवाड़ा निर्भया स्क्वाड की बहनें और नर्मदा जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे की टीम की ओर से ग्रामीण इलाकों में जाकर बैठक का आयोजन कर बाल विवाह के बारे में लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की गई. नर्मदा जिले के कई इलाकों में आज भी बाल विवाह हो रहे हैं. दरअसल ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह की जो कुप्रथा चली आ रही है उसे रोकने के लिए और बाल विवाह के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए नर्मदा जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे और नर्मदा जिला निर्भया स्क्वाड की टीम की ओर से अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत गांव-गांव जाकर ये टीम लोगों को बाल विवाह के बारे में जागृत कर बाल विवाह रोकने के बारे में समझा रही है. ऐसे में विभिन्न गांवों में जाकर निर्भया स्क्वाड की बहनें और नर्मदा जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे की टीम की ओर से बाल विवाह के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है. હાલના સમયમાં પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં બાળ લગ્ન જેવા રીતિ રિવાજોને અપનાવીને લોકો બાળ લગ્ન કરી રહ્યા છે. આ બાળ લગ્ન અટકાવવા માટે જિલ્લા એસપી સાહેબ શ્રીના નેતૃત્વ હેઠળ નિર્ભયા ટીમ દ્વારા અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જઈને તે અટકાવી શકે તેવા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. આ નેતૃત્વ હેઠળ તિલકવાડા તાલુકાના નિર્ભયા ટીમ દ્વારા અંતરિયાળ ગામડાઓમાં જઈને અમે બાળ લગ્ન અટકાવી શકીએ તેવા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. ત્યાં મિટિંગો યોજીને લોકોને એવું સમજાવવામાં આવે છે કે છોકરા અથવા છોકરીની ઉંમર 18 વર્ષ ઉપર થાય પછી જ લગ્ન કરો, અને લોકોને એ પણ સમજાવવામાં આવે છે કે આ 18 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના બાળકોના લગ્ન કરી આપે તો તેમને જીવનમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ આવે છે અથવા તો તેમની આગળ ભવિષ્ય ખરાબ થઈ શકે અને તેમાં ગુનો દાખલ થઈ શકે, એવી રીતે સમજ આપવામાં આવે છે અને તેમને સજાગ કરવામાં આવે છે. એમાં ઘણા વિસ્તારોમાં બાળ લગ્ન થઈ રહ્યા છે અને નર્મદા એસપી સાહેબના નેતૃત્વ નીચે બાળ લગ્ન અટકાવવા માટેની કામગીરી થઈ રહી છે. તો તિલકવાડા નિર્ભયા સ્ક્વોડ દ્વારા પણ આજુબાજુના ગામડામાં જઈ અને બાળ લગ્ન અટકાવવા માટેનો ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. તિલકવાડા નિર્ભયા સ્ક્વોડ દ્વારા ગામડામાં જઈ અને માહિતગાર લોકોને કરવામાં આવ્યા કે છોકરા અને છોકરીની ઉંમર 18 વર્ષ અને છોકરાની ઉંમર 21 વર્ષ પછી જ લગ્ન કરવામાં આવે, નહીં તો ઓછી ઉંમરમાં ગુનો દાખલ થાય. એ રીતે અમે સમજ આપીએ છીએ કે જેથી લોકોને સજાગ કરીએ કે બાળ લગ્ન અટકી રહે. जाफराबाद के सरकारी अस्पताल में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया था, जिसके तहत कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने सेवाएं दी और साथ ही जाफराबाद की जनता ने इस मेले का लाभ लिया. जाफराबाद से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर आरोग्य केंद्र पर ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन करवाया गया. दरअसल इस हेल्थ मेले के तहत आयुष्मान कार्ड और साथ ही अन्य कई सरकारी योजनाओं के कार्ड आम जनता को स्थल पर ही मुहैया करवाए गए. इसके अलावा विभिन्न एक्सपर्ट डॉक्टर्स की ओर से इस मेले के तहत सेवा देते हुए मरीजों का इलाज किया गया. वैसे जाफराबाद के कई लोगों ने मेले में उपस्थित रहकर मेले की विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया. आज़ादी का अमृत महोत्सव नीचे तालुका हेल्थ मेळो जाफराबादનું આયોજન આજે 22 એપ્રિલે કરેલું છે અને અમે બધાએ સિવિલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી DHO શ્રીએ જાતે મુલાકાત લીધી અને આનંદ એ થયો કે મોટા પ્રમાણમાં લાભાર્થીઓ અહીં આવે છે. દરેક ડૉક્ટર, નર્સ અને મેડિકલ સ્ટાફ સંપૂર્ણપણે એની કાળજી રાખે છે અને દરેક પેશન્ટના રિવ્યૂઝ પણ પોઝિટિવ આવે છે. તો જાફરાબાદ તાલુકામાં આ એક નવતર પહેલ હેલ્થ વિભાગ તરફથી શરૂ થઈ છે. અમે બધા એની મુલાકાત લીધી અને ખૂબ આનંદ થયો. બસ આ જ રીતે નાગરિકોને સુશાસન મળી રહે એ અભ્યર્થના. થેન્ક યુ. ડૉક્ટર એમ્બિટા, તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર જાફરાબાદ. આજ રોજ આપણે આપણા તાલુકા ખાતે તાલુકા કક્ષાના હેલ્થ મેળાનું આયોજન કરેલું છે
આ હેલ્થ મેળા અંતર્ગત આપણે જાફરાબાદ તાલુકાના તમામ લોકોને વિવિધ નિષ્ણાત ડૉક્ટરો દ્વારા સારવાર મળે એ માટે આપણે સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટરોને તમામ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટરોને બોલાવેલા છે, જેમાં ઓર્થોપેડિક, ગાયનેક ડૉક્ટર, ફિઝિશિયન ડૉક્ટર, આંખના ડૉક્ટર, કસરતના ડૉક્ટર વગેરેને બોલાવી અને તમામ લાભાર્થીઓને તેમના રોગોનું સંપૂર્ણ નિદાન થાય અને સારવાર થાય એ માટેનું આપણે આયોજન કરેલ છે. એ ઉપરાંત આપણે PMJYના આયુષ્યમાન કાર્ડ માટેનું પણ ગોઠવેલું છે અને એના કાર્ડ જે લાભાર્થીઓને બાકી છે તેમના કાર્ડ નીકળી જાય. તે ઉપરાંત નિરામય કાર્ડ માટે પણ આપણે વ્યવસ્થા કરેલી છે. આ ઉપરાંત જિલ્લા કક્ષાના અધિકારી સાહેબો અને અહીંયાના તાલુકા પંચાયતના સભ્યો અને જે આવેલા છે એમનું તમામનું સ્વાગત વિધિનો કાર્યક્રમ વગેરે આપણે કરેલ છે અને જાફરાબાદ તાલુકાના તમામ લાભાર્થીઓને મહત્તમ લાભ મળે તે માટે આપણે મેળાના આયોજન દ્વારા તમામને સારવાર મળી રહે એ માટેના પૂરતા પ્રયાસો આપણે કરેલા છે. करजन की तालुका हेल्थ ऑफिस पर ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया था, जिसके तहत कई लोगों ने उपस्थित रहकर मेले का लाभ लिया। करजन से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर तालुका हेल्थ ऑफिस पर ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन करवाया गया था। दरअसल इस हेल्थ मेले के तहत विभिन्न एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम उपस्थित रही थी और इन एक्सपर्ट डॉक्टर्स की ओर से कई मरीजों का विभिन्न बीमारियों के लिए इलाज भी किया गया। इसके अलावा इस मेले के तहत आयुष्मान कार्ड समेत सरकारी योजनाओं के लाभ आम जनता तक पहुँचाए गए। वैसे 1200 जितने लाभार्थियों की ओर से इस मेले का लाभ लिया गया। इसके अलावा SSG अस्पताल वडोदरा के सहयोग से वहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कर्मचारी और नगरजनों की ओर से रक्तदान किया गया। इस कार्यक्रम के तहत करजन शिनोर के विधायक अक्षय भाई पटेल, नगर पालिका के उप प्रमुख जयेश भाई पटेल, प्रांत अधिकारी आशीष मित्रा समेत के कई अन्य पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही थी। मेळो राख्यो छे एनी अंदर तज्ञ सेवाओं સાથે સાથે આપણે જે PMJ કાર્ડ પણ બનાવવાની સેવાઓ છે એ પણ આપ્યું છે, એટલે કે ડૉક્ટરની આવશે અહીંયા જે પણ લોકો એમને તબીબી સહાય મળશે, સારવાર મળશે અને જે સરકારની સ્કીમો છે એના જે લાભો છે એ પણ મળશે. સાથે સાથે અમે PMJ અંતર્ગત જે રાખ્યું છે કે અમે યોગ અને અન્ય જે વસ્તુ રાખેલી છે એનાથી એ લોકોને પ્રિવેન્શન ઓફ ડિઝીઝ, પ્રમોશન ઓફ હેલ્થ એ બંને પણ મળી રહેશે. એટલે આરોગ્ય મેળાનો એક જ જો એમાં કહીએ તો સર્વનું આરોગ્ય સારું રહે એના માટેનો આ એક પ્રયાસ છે. कारेलीबाग से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर पारिवारिक झगड़े में 25 साल की मिनाज बानू मणियार की हत्या कर दी गई है। दरअसल एक ही कौम के दो परिवारों के बीच झगड़ा चल रहा था और इस झगड़े के चलते हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस वक्त जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हत्यारे फरार हो गए हैं और पुलिस की ओर से इस मामले में तफ्तीश शुरू की जाने वाली है। दरअसल कारेलीबाग पुलिस थाने के सामने जो फलिया मौजूद है वहीं पर हत्या की ये वारदात हुई है और अब इस मामले में पुलिस आगे तहकीकात करेगी। लास्ट में मेरी सिस्टर का मेरे को कॉल आया कि भाई घर पे आके यहाँ बहुत लोगों ने झगड़ा करा और फिर मेरे को पता चला कि मेरी सिस्टर को यहाँ पर किसी ने घाव मार दिया। तो मैं शॉप पे से आया, वहाँ तक तो मेरी बहन को यहाँ हॉस्पिटल में ले जाया चुका होता। मेरी बहन को यहाँ हॉस्पिटल में ला चुके थे और मैं आके देखा तो मेरी बहन की हालत काफ़ी ख़राब थी और मेरे को मेरे घर वालों ने कुछ इस तरह की बताया गया कि 4 जनों ने इसका हाथ पकड़ रखे थे और उनकी बहू जो है समीना नाम की समीना की माँ साजिदा ने उसका हाथ पकड़ रखे थे और समीना ने आगे सीधा पीठ पे और एक घाव मारा और एक छाती पे घाव मारा। ये हमारे मनियार मेले में घटना हुई है, महीना पुलिस स्टेशन के सामने। आपकी बहन का नाम क्या? मीनाज बानू। ये समीना ने तो हमला करा के इसको चक्कू मार के आगे से भी चक्कू मारा ने पीछे से भी चक्कू मारा। मेरी छोकरी को सम्मान ना की मारी। एक ने इसके साथ नहीं हाथ पकड़ के लब्धर ने इसकी बहू ने चक्कू मारे। इसकी 2 बवातियाँ ये थी ने इसका है ने धनी धमकियाँ दे रहा था कि ऊपर से नीचे फेंकूंगा, ने इसका धनी भी खड़े लाऊंगा। मेरी छोकरी को मारना क्या दावत से मेरी बहन को मार के जब एक ने मारी और एक ने पकड़ी, दूसरी ने मारी। मेरी बहन को मार गई जो पे 5-6 जन थे, एक पकड़ता था दूसरा मारता, 2-3 जनों ने पकड़े थे।
देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।